تیسری چیز جو کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے وہ کیا ہے کہ دنیا اور لوگوں سے بے رغبتی. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن کچھ حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ایک اصول کے طور پہ اگر اس کو فوکس کرے تو اس کا فائدہ ایک تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے دل کو جو ہے نا وہ بہت اچھی بھی لگتی ہیں. انہی حدیث میں سے حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور پھر فرمایا وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں. دو چیزیں بتائیں، ایک دنیا سے بے رغبتی، اور دوسری کیا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو. یعنی تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے. جو شخص اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو اپلائی کر لے گا، ایک تو دو انعامات تو ملیں گے جو اس حدیث کے اندر موجود ہیں. پہلی چیز کیا ہے، آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اور اس اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. پہلی چیز کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے بے رغبتی کا کیا مطلب کہ ہم لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا یہی ہے. مطلب اگر ہم زمین کے اعتبار سے بات کریں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ارتھ ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں. جتنے انسان ہیں وہ یہیں پہ آباد ہیں، اور اسی زمین پر ہی اللہ نے تمام انسانوں کو بھیجا، اور اسی زمین پر رہتے ہوئے ہی ہم نے اپنے مقصد کو اچیو کرنا جو اللہ کی بندگی ہے. اور اس زمین پہ رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی الگ الگ پاکٹس نہیں بنائی کہ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ خاص جگہ ہے، اور جو ہے وہ ابھی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے تھوڑے بعد کے ٹائم کے لیے یہ جگہ ہے. ایک ہی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ہی چانس دیا ہے. سب نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اور سب نے اسی دنیا میں ہی رہ کے اپنے اس مقصد کو پورا کرنا ہے. کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی حالات برے ہیں، کبھی آسانیاں ہیں، کبھی مشکلات ہیں، کبھی وسعت ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہے، اور کبھی فقر ہے. یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ بنی رہیں گی. لیکن مقصد کیا ہے کہ ہم نے مقصد سے نہیں ہٹنا. اور اس دنیا کے رغبت کا کیا مطلب ہے کہ اس دنیا کی چیزوں میں اتنے زیادہ نہ کھو جائیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی سے آگے بڑھ کے خواہشات زندگی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. جو شخص اس دنیا میں گم ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کا فوکس اس دنیا کو بنا لیتا ہے، تو اس شخص کے لیے پھر کیا ہے کہ اس شخص کی زندگی سے اللہ سیٹسفیکشن نکال لیتا ہے. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کا شیرازہ جو ہے وہ بکھیر دیتا ہے. تو کیا ہے کہ انسان جب دنیا کو مقصد بناتا ہے کہ میں نے اس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا ہے، اپنی ساری خواہشات کو اس دنیا میں ہی پورا کرنا ہے، تو جو شخص اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے سیٹسفیکشن نکل جاتی ہے. مقصد کیا ہے ہمارا؟ آخرت. آخرت کو جب مقصد بنا کے چلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سیٹسفیکشن ہوگی. اور دوسری چیز کیا ہے، ہماری زندگی میں ڈس سیٹسفیکشن اور بے سکونی کیوں ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنی فیملی کے اندر اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے پاس کیا ہے، اس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے فلاں جاننے کے والے کے پاس کیا ہے. میرے پاس سواری کون سی ہے یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن میرے کزن کے پاس گاڑی کون سی ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے فلاں جاننے والے کا گھر اتنا اچھا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور لوگوں ہی کی چیزوں کے اوپر سارا فوکس ہے، اور لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے حسد پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے ٹینشن پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے بے سکونی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ ہر چیز میں کمپیریزنز کرتا ہے. یا تو ہم اتنے اعلیٰ ہوں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہو کہ ہم نے کمپیریزن نہیں کرنا، تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہر چیز کا کمپیریزن، موبائل فونز کا کمپیریزن چل رہا ہے، میرے پاس سیل فون یہ والا ہے، اس کے پاس آئی فون 11
प्रो मैक्स है, मुश्किल वाला है, बट आई डोंट नो, आई होप के नाम सही बताया। तो ये क्या है, कंपैरिजन चल रहा है, मोबाइल फोन्स का कंपैरिजन, गाड़ियों का कंपैरिजन, बच्चों की एजुकेशन का कंपैरिजन। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, फलां के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की जो फी है वो 5,000 रुपये पर पर्सन है या पर किड है, लेकिन मुझे तो नहीं डालना, क्योंकि अगर मैं भी उसी में डालूंगी तो मेरे और उसके बच्चे बराबर हो जाएंगे। मुझे एक ऐसे स्कूल में डालना है जहां पे जो बच्चों की फीस हो वो 20,000 रुपये पर मंथ हो, ताकि पता तो लगे जब मैं बात करूं लोगों से बताऊं मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं खुद पर्सनली, मेरा एक दोस्त था जानने वाला, उसका अपनी वाइफ के साथ एक बहुत बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट था, या जो जिस बात पे उनकी बहुत ज्यादा बहस हुई थी, वो ये थी कि उसकी वाइफ ये चाहती थी कि मेरे बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़ें जिसमें बच्चों की फीस क्या है 45,000 रुपीज पर किड, 45,000 रुपया पर बच्चा पर मंथ। और वो कहता था कि यार तैमूर, मेरी तो इतनी सैलरी नहीं है, या सैलरी है भी तो अगर मैं ये दे दूंगा, सिर्फ मैं इसकी फीस पे कर दूंगा तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, और मेरी बीवी इस चीज को समझती नहीं। तो ये क्या होता है, कुछ लोगों को खप्त होता है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना है कि हमारे बच्चे मेरे सोशल सर्कल में सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि जब भी मैं सबके बीच में बैठूं तो मैं बता सकूं कि मेरा बच्चा फलां जगह पढ़ता है, क्योंकि हम इसको अपनी शान समझते हैं ना। हमने इन छोटी छोटी चीजों को अपनी इज्जत की एक अलामत बना ली है, जबकि हकीकत में ऐसी चीज के अंदर इज्जत है ही नहीं। इज्जत का अल्लाह ने एक ही मयार रखा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला सिर्फ और सिर्फ वो है जो तकवा वाला है, जो तकवा में आगे है उसी की अल्लाह के यहाँ इज्जत है। बच्चे उसके चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में तकवा नहीं है और आपके बच्चे दुनिया के सबसे आला स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के सामने कोई इज्जत नहीं है। और लोगों के सामने इज्जत बनाने के लिए जिंदगियां बर्बाद करने के बजाय हमें फोकस ये करना है कि अल्लाह के सामने इज्जत बने, क्योंकि अल्लाह के सामने जिसकी इज्जत बनेगी हकीकत में वही इज्जत वाला है, चाहे सारी दुनिया की नजर में उस शख्स की कोई इज्जत ना हो। तो क्या है कि लोगों से बेनियाज होना, किसकी जिंदगी में क्या है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं माली एतबार से बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों से बेनियाज होने का मतलब यह है कि आप उनसे ताल्लुक तोड़ के बैठ जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये नहीं कंसर्न होना चाहिए कि मेरे दोस्त के पास गाड़ी कौन सी है, मेरे दोस्त के पास मोबाइल कौन सा है, मेरे दोस्त का घर किस जगह के ऊपर है, उसका घर तो बड़ा अच्छा है, वो तो 4 बेडरूम अपार्टमेंट में है, मैं तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में हूं। दुनिया की चीजों का केवल देखना जो है बंद कर दें। आप इस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखें, कुछ ही दिन में आपको फील होगा कि आपको इसमें सांस आना शुरू होगी है। क्योंकि जब इंसान कॉन्स्टेंटली लोगों की तरफ देखता रहता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि आप मुस्तकिल आपकी सोच चलती रहती है। क्योंकि हमारी लाइफ में कोई एक बंदा तो नहीं होता ना, हम जहां पे रह रहे होते हैं विद इन अ फैमिली 5-7 लोग होते हैं, फिर उस फैमिली से रिलेटेड जो हमारे बहन भाई होते हैं 5-7 वो मिला लें, उनकी फैमिलीज भी बढ़ जाती हैं। फिर आप दूसरी तरफ जाएं ससुराल आ जाता है, और फिर आप इस तरफ जाएं तो दोस्त आ जाते हैं, फिर आप इस तरफ आए तो ऑफिस वाले आ जाते हैं। तो इतने सारे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं। तो जिस शख्स को ये आदत पड़ जाए कि वो हर बंदे की चीजों पर नजर रखने वाला है, तो फिर उसको तो कोई 50-60 बंदों की चीजों की अपडेट हर वक्त चाहिए होगी। और जो बंदा हर वक्त हर एक की चीजों की अपडेट लेता रहेगा, उसकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन कहां से आएगी। और जो ही आप अपनी इस आदत को चेंज करेंगे, किसी के घर जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है कौन से सोफे थे, कौन सी चीजें थी, कौन सा डेकोरेशन पीस था। कई लोग तो ऐसे होते हैं घर एंटर होने के बाद अगर आप वापस निकलेंगे, आप उनसे पूछे तो आपको दूसरे के घर की एक एक चीज बता देंगे कि उसके घर में टीवी इस मॉडल का था, इस ब्रांड का था, इस जगह पे पड़ा हुआ था, सोफे का कलर ये था, उसके ऊपर कुशन जो था उसके अंदर 5 कलर थे और उस कुशन के 5 कलर में से बीच वाला रेड था और बाकी 4 के ऊपर ये काम हुआ था। कुछ लोग इतना डीप चले जाते हैं। अब जो शख्स इस किस्म की लाइफ गुजारेगा उसकी लाइफ के अंदर क्या सेटिस्फेक्शन होनी। तो लोगों से ताल्लुक रखें, अच्छा ताल्लुक रखें, अल्लाह के लिए ताल्लुक रखें, लेकिन लोगों से ताल्लुक रखें, लोगों की चीजों से ताल्लुक नहीं रखें और लोगों की चीजों पे नजर नहीं रखें। आप इस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखें तो आपको खुद महसूस हो जाएगा, कुछ अरसे के बाद आपको लगेगा आपको सांस आना शुरू होगी है। क्योंकि ये चीज इंसान की जिंदगी में कांस्टेंट स्ट्रेस पैदा करती है और इंसान को मुस्तकिल बेचैन रखती है। जो ही आप लोगों से बेनियाज हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन आना शुरू होगी। लेकिन ये एक दिन से नहीं होगा, इसको आपने कॉन्स्टेंटली करते रहना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मैंने एक दिन ट्राई किया था लेकिन तैमूर भाई हुआ नहीं। तो ये जिंदगी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, जब तक जिंदगी है तब तक जो है इस चीज को करते रहें तो आपको खुद इसके अंदर महसूस होगा कि जिंदगी में एक सेटिस्फेक्शन आ गई।